بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. بی پریپیئرڈ، ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ بار بار کرنی، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جی جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں. بالکل صحیح. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. تمام چیزیں بتا دی گئی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا. اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے. اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے: تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے. اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں. کس میں؟ جنگ کے وقت. ذرائے
बासाए, बासा कहते हैं फक्र और फाका। वाहिद आएगा बास तो उसके मानी जंग, और बासा जमा में आएगा तो फाका फक्र भूख, और जर्राए जिस्मानी तकलीफ जरर, जिस्मानी तकलीफों में सब्र करने वाले, सब्र करना। फक्र और फाके में सब्र करने वाले, और जंग के वक्त सब्र करने वाले। क्या बात। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये है वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये है जो सच्चे हैं, यही जो मुत्तकी अपने लोग। दावे में नेकी के और ईमान के सादिक हैं, बिल्कुल और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी। मुत्तकी है, बिल्कुल सही बात। अगली सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें 2 लफ्ज़ आए हैं आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए यहां सब्र और साबिर जो ताल्लुक जोहद और जिहाद का है, वही है सब्र और मुसाबरत। सब्र एक तरफा अमल है, आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। सब्र अनिल मासिया, सब्र अल ताआ, सब्र अल इब्तिला, ये सब क्या है? सब्र। और मुसाबरत क्या है? सब्र का सब्र से मुकाबला। ये सूरह आले इमरान, अब वक्त नहीं है, मैं आपको सुनाता अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें जक पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी। उनके 70 नहीं मारे गए थे बदर में, उनके हौसले जो हैं वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके। बिल्कुल तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो? क्या तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। बिल्कुल अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए। सही बात। लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, बिल्कुल सही। लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए, कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्फ करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ करते हैं, और हो वो खाते पीते घरानों के लोग। ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर यह है कि वो दीन के काम में लग जाए। बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए। उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी? तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है, मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते नहीं अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार ना हो। उसने गर्दन कटवाई कि नहीं कटवाई? और किस तरह कटवाई है? क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का, फिरौन किस्म का शख्स था। जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेज़े के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी कैफियत थी ना, उसको ध्यान में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी। तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, ये जो नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं। सही फरमाया। समझ रहे? कुर्बानियां देनी होगी। क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये तुम्हारे खुलूस की आजमाइश है, ये तुम्हारे इम्तिहान का सबूत दरकार है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है तुम उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो कि नहीं, तुम उसके लिए तन धन लगाने को तैयार हो कि नहीं। और ये जान लो कि अगर कुफ्फार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन और बातिल नजरियात वाले वो जो कुछ कुर्बानियां अपने बातिल नजरियात के लिए दे रहे हैं, उनसे ज्यादा अगर तुम नहीं दोगे तो हक गालिब नहीं होगा। उन्होंने जो सब्र किया है अपने बातिल नजरियात पर, अगर तुम उससे ज्यादा सब्र का सबूत नहीं दोगे अपने इस हक पर, तो हक गालिब नहीं होगा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू, न सिर्फ यह कि सब्र करो बल्कि सब्र में अपने दुश्मनों से आगे निकलो। हज़रात गिरामी, डॉक्टर असरार अहमद साहब को आप सुन रहे थे, कितनी बड़ी अहम बातें बताई
کہ انسان کو چاہیے کہ ناکامی سے گھبرا کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اگلی مرتبہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے اور ہمت کے ساتھ پھر آگے آنا چاہیے تاکہ کامیابی ان کی قدم چومے۔